तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड ईश्वर दर्शनर उपाय व्याकुलता। श्रीरामकृष्ण गिरीश को कहते तीव्र वैराग्य हेले तांकु लाभ करा जाए, प्राण व्याकुल हेबा दरकार। शिष्य गुरु को पचारिले किपरि भगवान को पाइबी। गुरु कहिले मो सांगरे आस। यह कही गोटे पोखरी को तांको डाकी नहीं जाई बुड़ाई धरले। किछि क्षण परे पानी रो उठाई आनिले और पचारिले तुमको पानी भितर किपरि लागुथिला। शिष्य कहिले मोर भारी कष्ट होउथिला, सते जेपरि प्राण छाड़ीजीव। गुरु कहिले देख एहीपरि भगवान को पाई जदि तुमर प्राण छटपट हुए तेबे जाई तुमे ईश्वर को लाभ करि पारिबो। सेथिपाई कहूछि तीनि टाण एकत्र हेले तांको लाभ करा जाए। विषयर विषय प्रति टाण, सतीर पति ठारे टाण, मार संतान ठारे टाण। एही तीनि प्रेम एकत्र करी केही जदि ईश्वर प्रति देई पारे ताहा हेले तत्क्षणात् तांकर साक्षात्कार हुए। डाक देखी मन डाकिला भली किपरि श्यामा पारिब रही, सेहीपरि व्याकुल होई डाकी पारिले तांकर देखा निश्चय मिलिबो। से दिन तुमको जहाँ कहली भक्तिर अर्थ कौन? यार अर्थ होछि काय मन वाक्य तांकर भजन। काय अर्थात हाथ द्वारा तांकर पूजा और सेवा, पादरे तांकर स्थान को जीवा, कानरे तांकर भागवत शुणिबा और नाम गुण कीर्तन शुणिबा, चक्षुरे तांकर विग्रह दर्शन करिबा, मन अर्थात सर्वदा तांकर ध्यान चिंतन करिबा, तांकर लीला स्मरण मनन करिबा, वाक्य अर्थात तांकर स्तव स्तुति, तांकर नाम गुण कीर्तन यही सब करिबा। कली रे नारदीय भक्ति सर्वदा तांकर नाम गुण कीर्तन करने को हेबो। जो मानकर समय नाही सेमाने जेपरि संध्या बेले हाथ ताली देई एक मनरे हरिबोल कही तांकर भजन करती। भक्तिर मुहरे अहंकार हुए नाही, यह अज्ञान करे नाही, बरं ईश्वर लाभ कराए। एहीपरि मु मध्यरे नुहे। जेपरि हिडिमिचा साग मध्यरे नुहे। अन्य सागरे बेमार हुए किंतु हिडिमिचा साग खाइले पित्तनाश हुए, उपकार हुए। मिश्री मीठा मध्यरे नुहे। अन्य मीठा खाइले अपकार हुए किंतु मिश्री खाइले अम्लनाश हुए। निष्ठा परे भक्ति, भक्ति दृढ़ हेले भाव हुए, भाव घनीभूत हेले महाभाव हुए, सर्वशेष प्रेम। प्रेम रज्जु स्वरूप। प्रेम हेले भक्त निकटर ईश्वर बंधा पड़ती आउ पलाई जाई पारंती नाही। साधारण जीवर भाव पर्यंत हुए, ईश्वर कटी नहेले महाभाव बा प्रेम हुए नाही। चैतन्य देवंकर होइथिला। ज्ञान जग कौन? जेउ पथ देई स्वस्वरूप को जना जाए, ब्रह्म ही मोर स्वरूप यही बोध। प्रह्लाद बेले बेले स्वस्वरूप रोते, जेतेबेले देखुथिले मु अलगा और तुमे अलगा सेतेबेले भक्ति भाव रोते। हनुमान कहिथिले राम केतेबेले देखे तुमे पूर्ण मु अंश, केतेबेले देखे तुमे प्रभु मु दास। आउ राम जेतेबेले तत्वज्ञान हुए सेतेबेले देखे तुमे ही मु ही तुमे। गिरीश कहउछंती आहा। श्रीरामकृष्ण कहउछंती संसार रे हेब नाही काहींकी? तेबे विवेक वैराग्य दरकार। ईश्वर वस्तु आउ सबु अनित्य दुई दिन पाई, यही विचार पूरा बोध हेबा दरकार। उपरे उपरे भासिले हेब नाही, बुड़ीबाकू हेब। यह कही ठाकुरे गीत गाउछंती बुड़ दियो रूप सागरे मोर मन, तले पाताले पाइब प्रेम रत्न धन, खजिले पाइब अंतरे वृंदावन। दिक दिक करी हृदय जलिब ज्ञानवती अनुक्षण, माटी उपरे चढ़ाए डंगा किए से जन, कबीर कहे शुण शुण ध्याय गुरु श्रीचरण। आउ गोटे कथा, कामादि कुम्भीरंकर भय अछि। गिरीश कहउछंती किंतु मोर जमको सुधा डर नाही। श्रीरामकृष्ण कहउछंती ना, कामादि कुम्भीरंकर भय अछि, सेथिपाई हलदी बड़ी होई बुड़ीबाकू हुए। विवेक वैराग्य रूपक हलदी। काहार काहार संसार रे ज्ञान हुए, सेथिपाई दुई श्रेणीर जोगींकर कथा अछि।
ଗୁପ୍ତ ଯୋଗୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତ ଯୋଗୀ। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ ଯୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଯୋଗୀର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦାସୀ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପିଲାପିଲିଙ୍କଠାରେ ମନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ତୁମକୁ ଯେପରି କହିଛି, ନଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଉପପତିଠାରେ ମନ ରହିଥାଏ। ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ହେବା ଦୁଷ୍କର। ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମୋର, ଏହି ବୋଧ ସହଜରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଡେପୁଟିଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, 800 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ମନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୁଅଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ଥରେ ଏଠାରେ ବସାନ୍ତି ତ ଆଉ ଥରେ ସେଠାରେ ବସାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣକୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ନାମ କହିବି ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ ଜପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲେ ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ଗିରିଶକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ପାପୀର କ'ଣ ହେବ? ଠାକୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇ କରୁଣା ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲେ, ଭାବ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନରକାନ୍ତ କାରିରେ, ନିତାନ୍ତ କୃତାନ୍ତ ଭୟାନ୍ତ ହେବୁ। ଭାବିଲେ ଭବ ଭାବନା ମିଳେରେ, ତରେ ତରଙ୍ଗେ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗେ ଯେବା ଭାବେ। ଆସିଲି କି ଭାବେ ମର୍ତ୍ତେ, କୁତ୍ସିତ କୁବୃତ୍ତି କରିଲେ କି ହେବରେ। ବୁଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦାସରଥିରେ, କର ଏ ଚିତ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ ନିତ୍ୟ ପଦ ଭାବିରେ। ଗିରିଶଙ୍କ ପ୍ରତି, ତରେ ତରଙ୍ଗେ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗେ ଯେବା ଭାବେ। ମହାମାୟା ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ମହାମାୟାଙ୍କର ଦୟା ଦରକାର, ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ଉପାସନା। ଦେଖୁନ, ଭଗବାନ ଅତି ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମଝିରେ ମହାମାୟା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରେ ରାମ, ମଝିରେ ସୀତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମ 2.5 ହାତ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମୋର 3 ପ୍ରକାରର ଭାବ, ସନ୍ତାନ ଭାବ, ଦାସୀ ଭାବ ଆଉ ସଖୀ ଭାବ। ଦାସୀ ଭାବ ଓ ସଖୀ ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଲୁଗା ଗହଣା ଓ ଅଢ଼ଣା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି। ସନ୍ତାନ ଭାବ ଖୁବ୍ ଭଲ, ବୀର ଭାବ ଭଲ ନୁହେଁ। ଲଣ୍ଡାଲଣ୍ଡିଙ୍କର, ଭୈରବ ଭୈରବୀଙ୍କର ବୀର ଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ରମଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା, ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ପତନ ହୁଏ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏହି ଭାବ ଆସିଥିଲା। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଗିରିଶଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଆଢ଼ୁଆଳ ଟିକକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି କ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଓକିଲାତି ନାମା ଦିଅ, ସେ ଯାହା କରିବାର କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବାଳକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗିରିଶ ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରତି, ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖେ। ଘର କରିବି ଏ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଜାଣ, ରଜଗୁଣ ନ ଗଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ନ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଗିରିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିପରି? ତେବେ କହିଛି, ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲେ ହୋଇଯିବ। କଥା କହୁ କହୁ ଠାକୁର ଆନନ୍ଦମୟୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଏହି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସମୟ ରହିଲେ ଟିକିଏ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଶଳା, ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ମାଷ୍ଟର ବାବୁରାମଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଠାକୁର ବାବୁରାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହିଁ ଭଲ, ଆଉ କାରଣାନନ୍ଦ? ଏହା କହି ଠାକୁର ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଏଥର ମୁହିଁ ଭଲ ଭାବିଛି, ଭଲ ଭାବିର ପାଖେ ଭାବ ପାଇଛି। ଯେ ଦେଶେ ରଜନୀ ନାହିଁ ସେ ଦେଶେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଛି। ମୁହିଁ କିବା ରାତ୍ର କିବା ଦିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ୍ୟା କରିଛି। ଘୁମ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ କି ଘୁମାଏ, ଜଗେ ଜଗେ ଜାଗି ଅଛି। ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ତୁମକୁ ପାଇମା, ନିଦ୍ରାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ସୋହାଗ ଗନ୍ଧକ ଦେଇ ଖାସା ରଙ୍ଗ ଚଢ଼ାଇଛି। ମଣି ମନ୍ଦିର ମେଜ ଉପରେ ରଖି ମଥା, ଆଖି ଦୁଇ କରେ ବୁଝିଛି। ପ୍ରସାଦ ବୋଲେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଉଭୟ ଶିରେ ଧରିଛି। ମୁହିଁ କାଳୀ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣି ମର୍ମ, ଧର୍ମାଧର୍ମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଠାକୁରେ ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଗୟା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭାସ ଆଦି କାଶୀ କାଞ୍ଚି କେବା ଚାହେଁ।
କାଳି 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 ବୋଲି ଅଜପା ଯେ ହଜିଯାଏ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଯେ ଜପେ କାଳି ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ସେକି ଚାହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତାର ସନ୍ଧାନେ ଘୁରେ କେବେ ସନ୍ଧି ନାହିଁ ପାଏ। ଦୟାବ୍ରତ ଦାନ ଆଦି ଆଉ କିଛି ନା ମନେ ନିଏ। ମଦନର ଯାଗଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମମୟୀର ପାଦେ ରହେ। କାଳି ନାମର ଏତେ ଗୁଣ ଜାଣିପାରେ ବା ତାହା କିଏ? ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଯାହାର ପଞ୍ଚମୁଖେ ଗୁଣ ଗାଏ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ କହିଥିଲି, ମା ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଦିଅ। ଗିରିଶଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ଭଲ, ସହଜ ଅବସ୍ଥା, ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥା। ଠାକୁର ନାଟ୍ୟାଳୟର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖିବେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟ ହେଉଛି। ଠାକୁର ଗିରିଶଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ କଲ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର ପରେ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ, ଆଗେ ପାଏସ ତାପରେ ପିତା। ଅଭିନୟାନ୍ତେ ଗିରିଶଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନଟିମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭକ୍ତମାନେ କେହି ଠିଆ ହୋଇ କେହି ବସି ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖି ଅବାକ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ହାତ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାଦରେ ହାତ ଦେବା ସମୟରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମା ଥାଉ ଥାଉ, ମା ଥାଉ ଥାଉ। କଥାଗୁଡ଼ିକ କରୁଣା ବଳା। ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହିଁ ସେ ଏକ ଏକ ରୂପରେ। ଏଥର ଠାକୁରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଗିରିଶାଦି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଣୁ ବସୁଣୁ ଠାକୁରେ ଗଭୀର ସମାଧିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନେ ଉଠିଲେ। ଗାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ ପାଠ। ଆଜି ଶନିବାର 27 ଡିସେମ୍ବର 1884 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ତିଥି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅବସର ମିଳିଛି। ଅନେକ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସକାଳେ କେହି କେହି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ଆସି ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଘରର ଦକ୍ଷିଣପଟ ଅଗଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଠାକୁର ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ବଙ୍କିମକୁ ଆଣିଲ ନାହିଁ? ବଙ୍କିମ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଠାକୁରେ ବାଗ ବଜାରରେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଦୂରରୁ ଦେଖି କହିଥିଲେ, ପିଲାଟି ଭଲ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। କେହି ବସିଛନ୍ତି, କେହି ବା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପଞ୍ଚବଟି ମୂଳରେ ଇଟା ତିଆରି ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି। ସହାସ୍ୟ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ, ବହି ଖଣ୍ଡକ କ'ଣ ଆଣିଛ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ପଢ଼ି ଆମକୁ ଶୁଣାଉ ତ। ଭକ୍ତମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବହି। ପୁସ୍ତକର ନାମ ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ। ଠାକୁରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର କଥା ଅଛି। ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ପୁସ୍ତକରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ମନର ଭାବଟି ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଝିଅଟି ଡକାୟତ ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଝିଅଟିର ନାମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ପରେ ହେଲା ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ। ଯେଉଁ ଡକାୟତ ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହାର ନାମ ଭବାନୀ ପାଠକ। ଡକାୟତଟି ଭଲ ଲୋକ। ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଅନେକ ସାଧନ ଭଜନ କରାଇଥିଲା। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଶିଖାଇଥିଲା। ଡକାୟତଟି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟର ଦମନ, ଶିଷ୍ଟର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେ ତ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତିର କଥା ଅଛି। ଭବାନୀ ଠାକୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବାଳିକାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାହାର ନାମ ନିଶି। ସେ ବାଳିକାଟି ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିମତୀ। ସେ କହୁଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତା'ର ବାପ ନଥିଲା, ମା ଥିଲା। ମିଛରେ ଗୋଟିଏ ବଦନାମ ଉଠାଇ ସାହିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଘରିଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଘରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା।
ଏହି ଅଂଶଟି ଶୁଣିଲେ ବେଶ ବୁଝାଯିବ। ନିଶି କହୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଭବାନୀ ଠାକୁରଙ୍କର କନ୍ୟା, ସେ ମୋର ପିତା, ସେ ହିଁ ମୋତେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିବାହ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହୁଛି, ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ? ନିଶି କହୁଛି, ସର୍ବସ୍ୱ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହୁଛି, କିପରି? ନିଶି କହୁଛି, ରୂପ, ଯୌବନ ଓ ପ୍ରାଣ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହୁଛି, ସେ କ'ଣ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ? ନିଶି କହୁଛି, ହଁ, କାହିଁକି ନା ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି କହିଲା, ଏହା ଠିକ୍ ବୋଲି କହିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ କେବେ ହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିନାହଁ, ତେଣୁ ଏପରି କହୁଛ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ବ୍ରଜେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ସ୍ୱାମୀ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲା। ନିଶି କହିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ରୂପ ଅନନ୍ତ, ଯୌବନ ଅନନ୍ତ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ତ, ଗୁଣ ଅନନ୍ତ। ଏହି ଯୁବତୀ ଭବାନୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିରକ୍ଷର ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଣେତାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟ ପିଞ୍ଜରରେ ରଖିହୁଏ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତକୁ ରଖିହୁଏ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ହିନ୍ଦୁର ହୃତ୍ପିଞ୍ଜରରେ ଶାନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସ୍ୱାମୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ପଥରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରେ ପତି ହିଁ ଦେବତା। ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମାଜ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ନିକଟରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିକୃଷ୍ଟ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୂର୍ଖ ଝିଅ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏତେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତୁମର ନାଁ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କହିଲ ନାହିଁ? ନିଶି କହିଲା, ଭବାନୀ ଠାକୁର ମୋର ନାମ ରଖିଥିଲେ ନିଶି। ମୁଁ ଦିବାର ଭଉଣୀ ନିଶି। ଦିବାକୁ ଦିନେ ଆଳାପ କରିବାକୁ ନେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଶୁଣ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ପତି ହିଁ ଦେବତା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା। ଦୁଇଟି ଦେବତା କାହିଁକି ଭଉଣୀ? ଦୁଇ ଈଶ୍ୱର। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣର ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ ଟିକିଏ ରହେ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ଭକ୍ତିର କ'ଣ ଶେଷ ଅଛି? ନିଶି କହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣର ଶେଷ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଗୋଟିଏ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଭବାନୀ ଠାକୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କରାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଭବାନୀ ଠାକୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ଘରକୁ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ବା ଘରର ବାହାରେ ତାହାକୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଟକଣା ଉଠାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଘରକୁ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭବାନୀ ଠାକୁର ବଛା ବଛା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଳାପ କଲା। ତାପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ା ହେଲା। ରଘୁବଂଶ, କୁମାର ସମ୍ଭବ, ନୈଷଧ, ଶକୁନ୍ତଳା, କିଛି ସାଂଖ୍ୟ, କିଛି ବେଦାନ୍ତ, କିଛି ନ୍ୟାୟ ବି ପଢ଼ା ହେଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣ? ପଢ଼ା ଲେଖା ନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେପରି ଲୋକଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ମତ। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆଗେ ଲେଖାପଢ଼ା, ତାପରେ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଲେଖାପଢ଼ା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଯଦି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଘର, କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ କମ୍ପାନୀର କାଗଜ, ପ୍ରଥମରୁ ଏହିସବୁ ଖବରରେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହେଉ, ଦରୁଆନମାନଙ୍କର ଧକ୍କା ଖାଇ ହେଉ, ଜୋର କରି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଦେଖା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା କଉଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହୋଇଯିବ, ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଆଗେ ରାମ, ତାପରେ ରାମଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଜଗତ। ସେଥିପାଇଁ ବାଲ୍ମୀକି ମରା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ। ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର, ତାପରେ ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଭକ୍ତମାନେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାମୃତ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଢ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।